میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی تھی جو خوف و دہشت ایک اہلکار نے وہاں گھر کے اندر پھیلائی جہاں پر 2 معصوم بچیاں تھیں اور معزز رکن سینٹ کی اہلیہ تھیں، خوف زدہ کرنے کے لیے، محض پریشان کرنے کے لیے، محض کہ جس جدوجہد کو معزز رکن سینٹ لے کر چل رہا ہے، حقیقی آزادی کی جس جدوجہد کو لے کر چل رہا ہے، اس کے راستے کو کھوٹا کرنے کے لیے ایسا کون سا جرم سرزد ہو گیا تھا کہ یہاں سے نوٹس دیے بغیر ایف آئی اے جا کر وہاں پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس سے برآمد کیا کرنا ہے؟ آپ اس سے صرف لیپ ٹاپ چاہتے ہیں، ٹیلی فون چاہتے ہیں، یہ پرسنل پراپرٹی ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ پولیس لائنز کے اندر بند کر دیا۔ میری اہلیہ لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پہ پہنچی اور چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ نے اس غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی کارروائی کا نوٹس لیا اور میری رہائی کا حکم دیا۔ آپ نے یہاں پر مہربانی فرمائی کہ آپ نے بھی یہاں سے طلبی کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اس روز میں یہ سمجھا تھا کہ میری قربانی سینٹ کے تمام ارکان کو حفاظت فراہم کر دے گی، لیکن یہ المناک کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی اور اس ایوان بالا کے معزز رکن سیف اللہ نیازی صاحب کے گھر وارنٹ لے کر سرچ کے لیے گئے، گھر میں داخل ہوئے، کوئی پولیس، لیڈیز پولیس ان کے ہمراہ نہیں تھیں اور جو خوف و دہشت ایک اہلکار نے وہاں گھر کے اندر پھیلائی جہاں پر 2 معصوم بچیاں تھیں اور معزز رکن سینٹ کی اہلیہ تھیں، اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ چیئرمین سینٹ کو بتائے بغیر ایسا کون سا جرم سرزد ہو گیا تھا کہ یہاں سے نوٹس دیے بغیر ایف آئی اے جا کر وہاں پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس سے برآمد کیا کرنا ہے؟ آپ اس سے صرف لیپ ٹاپ چاہتے ہیں، ٹیلی فون چاہتے ہیں، یہ پرسنل پراپرٹی ہے۔ پہلے آپ نے کوئی چارج فریم کیا، کوئی نوٹس جاری کیا؟ کیا معزز رکن سینٹ نے آپ کو انکار کیا آنے سے؟ کیا آپ نے کوئی سمن جاری کیے اور انہیں طلب کر کے چیزوں سے پوچھا؟ ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو روٹین کے قواعد و ضوابط ہیں انہیں بھی نظر انداز کر کے محض خوف زدہ کرنے کے لیے، محض پریشان کرنے کے لیے، محض کہ جس جدوجہد کو معزز رکن سینٹ لے کر چل رہا ہے، حقیقی آزادی کی جس جدوجہد کو لے کر چل رہا ہے، اس کے راستے کو کھوٹا کرنے کے لیے یہ ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ میں شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ یہاں ٹریجری بینچز پہ وزراء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور وہ مجھے یعنی معزز رکن اعظم سواتی صاحب سے بات سے اندازہ ہوا کہ لیڈر آف دی ہاؤس نے اس زیادتی کو ایڈمٹ کیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو، اگر میرے کیس میں آپ نے کوئی پیش رفت نہیں کی، میں بھی سینٹ کا رکن تھا، کم از کم اس کے اوپر تو کوئی پیش رفت کیجئے تاکہ آئندہ کے لیے یہ کسی کو
रुकावट पैदा हो सके कि अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। महज ये कह देना कि इससे पहले फलां फलां और फलां के साथ भी ये हुआ था, ये नाकाफी है। वो दिन कब आएगा कि जब हम माजी के किस्से छेड़कर और के अंदर ज्यादतियों का और जुल्म और जबर का जवाब पैदा करते रहेंगे। रज़ा रब्बानी साहब ने बहुत ही दकी गुफ्तगू यहाँ पर फरमाई है और मैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्तफाक भी करता हूँ। लेकिन हुआ क्या है, इसके ऊपर जरा आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। इस मुल्क के अंदर 9 अप्रैल तक एक लेजिटिमेट जायज हुकूमत कायम थी। आपको मालूम है कि इस मुल्क के अंदर एक साइफर के नतीजे में मुदाखलत की गई, साजिश हुई, अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त हुई, सिंध हाउस इस्तेमाल हुआ, हमारे एलाइज को यहां से यानी उनके ऊपर भी दबाव डाला गया और जिसके नतीजे में रिजीम चेंज हुआ। जो मकासद रिजीम चेंज के बताए गए थे वो ये थे, बयान किया जाता था 3.5 बरस तक कि जनाब 2018 का इंतखाब ठीक नहीं हुआ, ये सिलेक्टेड है, ये नाहल है, ये यहां पर हर वक्त हर दूसरा रुकन ये बात यहां से हमें करता हुआ सुनाई देता था। और मईशत तबाह हो गई है, मुल्क डूब रहा है। मैं आज बजा तौर पर इस वक्त के जब ये जुल्म सितम ढाया जा रहा है और आज तक ढाया जा रहा है सियासी कारकुनान के साथ और जर्नलिज्म के अंदर सहाफियों के साथ, मैं पाकिस्तान की तारीख में सुन तो रखा है, मैं जानता भी हूं, इससे पहले भी सियासी कारकुनान को बरहना करके तशद्दुद किया गया है। जिस 70 की दिहाई का जिक्र की गया, मुझे एक एक बात याद है उस वक्त की। लेकिन मैं आपसे ये जो अर्ज करना चाहता हूं कि हम भी इस मसले से निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या दूसरी तरफ ये एहसास मौजूद है कि इस मसले से निकलने का रास्ता क्या है? जिस जगह पर आप मुल्क को ले आए हैं, ये जिस दलदल में यहां आकर 5.5 पौने 6 महीने के अंदर जिस दलदल के अंदर हम धंस चुके हैं, जहां पर आपकी मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गई है, जीरो है इस वक्त आपकी ग्रोथ। इस वक्त दुनिया के अंदर हमारे ऊपर कोई एतबार नहीं कर रहा है। आपने जिस IMF के मुआहदे को हमारे लिए ज़हर कातिल समझते थे, उसी को आपने इजाफा किया है और हासिल क्या किया? 1.17 बिलियन सिर्फ, और गड़ा आपने खोद रखा है $5 बिलियन का। उसमें 1.17 क्या करेगा? मैं ये सवाल कहता हूं, अगर इसका कोई हल तलाश करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की इस वक्त इज्जत और तौकीर दुनिया की बरादरी के अंदर मौजूद नहीं है। आपको सबसे पहले ट्रस्ट डिफिसिट को, जो बेएतबारी कायम हो गई है, उसको एतबार में तब्दील करना होगा। आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान हकीकी आजादी की एक तहरीक चला रहे हैं। क्यों आपने आंखें बंद कर रखी हैं? क्यों आपने कान बंद कर रखे हैं? मुल्क और उसकी बहुत गालिब अक्सरियत उस तहरीक के साथ चल चुकी है और आप आंखें बंद किए हुए हैं। नाजरीन इकराम, ये वीडियो तो आपने देख ली। नाजरीन, सेनेटर एजाज चौधरी साहब को जैसे ही कल जमानत मिली तो उसके बाद ये इनकी पहली तकरीर थी। इसमें इन्होंने तमाम तर सूरत हाल बताई, इनके साथ जो जालिम किए गए, जो जुल्म ढहाए गए इन पर, इनकी फैमिली पर गिरफ्तारी के दौरान इनके साथ कैसा नारवा सलूक रखा गया, वो सब कुछ इन्होंने बताया। इसके अलावा नाजरीन, एजाज चौधरी साहब ने यह भी बताया कि पीपल पार्टी 2 लॉन्ग मार्च लेकर आई, इसके अलावा PDM की हुकूमत लेकर आई 2 लॉन्ग मार्च, तो हमने अमन व अमान फराम किया। ये नहीं किया लोगों के घरों पर छापे पड़वाए, इनकी गिरफ्तारी करवाई, ऐसा हरगिज़ हमने बिल्कुल भी नहीं किया। और जिस तरह से अब ये जो सलूक किया जा रहा है ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, हर किसी पर जो जुल्म ढहाए जा रहे हैं, अब देखें सनम जावेद साहबा फिर एक दफ़ा गिरफ़्तार हो गई हैं अपने खामद के साथ। तो ये कुछ अब बंद होना चाहिए नाजरीन, मुल्क को आगे बढ़ने देना चाहिए। तमाम तर पाकिस्तानियों को चाहिए कि मिल के इकट्ठे हों ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। नाजरीन, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।